أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وآنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана тағутқа ибадат қылғандан өзүнө тыйгандар, Аллага ружу кылып кайткандар, мына ушулар үчүн кубанычтар бар. Аларды жакшы сүйүнчүлөр менен сүйүнчүлөгүн. Алар сөздөрдүн угушуп, эң жакшысына эргешишет. Мына ушулар Алла хидаят берген адамдар. Мына ушулар акылдуу адамдар, акыл ээлери. Ал эми кимге Алланын азабы важип болуп калган болсо, эмне сен аны дозоктон куткара аласыңбы? Бирок Раббилерден корккондор үчүн бөлмөлөр бар, үйлөр бар. Биринин үстүнөн бири кабат-кабат курулган. Ал үйлөрдүн астынан дарыялар агып турат. Бул Алланын ваадасы. Аллах ваадасына эч качан каршы чыкпайт. Көрбөйсүңбү? Албетте Аллах асмандан, булуттардан сууларды түшүрөт. Кийин аны жерде булак кылып агызат. Кийин андан эгиндер чыгарат, ар түрлүү эгиндерди чыгарат. Кийин ал бышат, кийин ал саргарат, кийин аны күкүм кылып салат. Мына ушулардын баардыгы акыл ээлери үчүн эскертүү. Ал эми кимдин жүрөгүн Аллах ислам динине ачып койгон болсо, ал Раббисин тарафынан толук нурдо болот. Жана Алланын зикириден жүрөктөрү катып калгандарга Алланын азабы болсун. Мына ушулар ачык адашкандар. Аллах эң жакшы сөздөрдү түшүрдү. Ал китеп окшош, кайра кайталануучу китеп. Ал китеп окулганда Раббилерден корккон адамдардын терилери титирейт. Кийин алардын жүрөктөрү, терилери жумшарат Алланын зикирине. Мына ушул Аллахтын хидаяты. Кимге кааласа Аллах хидаят берет. Ал эми кимди адаштырган болсо, ага эч бир хидаят берүүчү жок.
Zumar suresinin 17. ayetinden tartıp 23. ayetga çeyinki ayetler. Aldığınız ayette sürenin başında biz okuganбыз Allah subhanahu wa taala ötken sabaklarda muhlis bendelerini, жақсы adamlarını bayandagan. Oşonu ulandısı ulanıp atat. Allah subhanahu wa taala ulandısında وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشِّرْ عِبَادِ dep kayra oşul жақсы insanlardı bayandap atat. Allah subhanahu wa taala'nın özgöçe rahmatıga iyi oluş üçün iki nerse şart. Birincisi ijtanabut tağut ay ya'buduha. Tağuttan alış boluş gerek. Şeytandan, nafstan, jamanlıklardan, günöden alış boluş gerek. İkinci şart inabat ilallah ve anabu ilallah. İnabat Allah degeni Allah'a kayrılуу. Allah Teala'ga jakындоо, kayrılуу. İnabat degen söz manası kayrılуу degen söz, kaytуу degen söz. Mına uşul iki nerse menen adam balası Allah'ın süyüktü pendesi bolat. Mına uşul süyüktü pendelerini Allah subhanahu wa taala özgöçe makam, özgöçe daraja, özgöçe sıylık beret. Uşularda bugünkü sabakta Allah subhanahu wa taala bayandap atat. Oşon üçün sabaktın başında, bugün ayetin başında Allah aytып atat: "Vellezîne ijtenebut tağut, vellezîne ijtenebut tağut ay ya'buduha." Jana tağutga sıyıngandan özünü tıyganдар, ve anabu ilallah. Jana Allah'a kaytkanдар, lahumul bushra. Süyünçü uşularga. Uşularga kuvanıç, uşularga süyünçü. Febeşşir ibad. Emi uşul bendelerimge başarat bergile. Uşul bendelerimdi жақсы nesile menen süyünküle degen ayet. Çünkü demek bu ayetten Allah subhanahu wa taala özünün жақсы bendelerini süyünçü dep atat. Biroq süyünçüden aldın iki neseni şart koyup atat. Birincisi ejtanabut tağut. Tağut tavagittin jamı, tavagit tağut dep kelet. Bul jam mufratта келе берет. Bul degen söz negizi tagayatqu. Tagayatqu degen çetten çıgуу degen söz. Düşünüyorsunuz bu tagayatqu degen degen çetten çıgуу degen sözdü düşündürөт. Tağut degeni çetten çıgуу degen söz. Allah'ın sözüne baş iýbestен özün bilemim dep nafsı menen jaşagan adamlarda aytylat. Oşondoy эле şaytanga baş iýgендерде aytylat. Jana Allah Teala'ga takır baş iýgen günölördün bardыгını tağut dep aytylat. Oşon üçün tağut bir yerde buttu dep aytylat. Butta tağut. Şeytandı da tağut, aldırı tağut sebebi şeytandağı baş iýgen emes. Jana şeytanga baş iýilgen iýip jaman күнөө işleri kılgan bolsa, şirk, küfür, büt bardygy oşu tağut içine giret. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala "Vellezîne ijtenebut tağut" dep atat. Birincisi, Allah tağuttan sak boluşat deydi. Yani şeytandan sak boluşat. Allah'ın hükmünü ardayım dayap duruşat. Allah'ın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ne hüküm bolsa Allah atkarışat. Hiç kaçan Allah Teala'ga karşı çıkmaydı. Uşul Allah'a karşı çıkmay turgan insanlardı ne deyip atat? Allah Teala lahumul bushra dep atat. Gördüңөрбү? Oşon üçün tağut degen söz bu yerде şeytan emas, şeytan adam nafsy delekede semirip tağut bolat. Wa amma man taga Kur'anda kelet. Oşo baş iýe kalganda aytylat. Кезде nafsyň semirgenden baş iýe Hudaý tanybay kalasın. Gözüň may basıp kalganda, Hudaý tanybay kalganda oşol uçurdu dagın taga dep aytylat. Adam çetten çıktı degen söz. Oşon üçün kim şeytanga, nafsyna, butqa, başka nerselerge baş iýbey, bojtanaba, eni saktangan bolsa, ya'buduha ibadat kılgandan. Yani ibadat kılgandan degende murat, aga sıyınmaysa, ibadatın iki manası var. Sıyınu birincisi, ruku, sajda, qiyam, qiraat, bu ibadat. İkincisi, anı yerçip ketü, aga başı iýүү, bu da ibadat. Sıyınbayt, biroq başı yet. Yerçip alat, bu da ibadat. Midevatat Allah subhanahu wa taala alemi tağutqa başı iýbestен, tağutqa sıyınbastan saktangandar ve anabu ilallah jana Allah'a kaytkandar dep atat. Allah'a rucu kılıp ar bir ayım jürөгүндө, tilinde Allah degen adamlar lahumul bushra. Emi mına uşularga ne bolsun? Başarat bolsun. Başarat degen süyünçü kabar, жақсы kabar. Emi çınığı süyünçü, çınığı kuvançlуу kabar uşularga bolsun. Febeşşir ibad. Allah Teala kayta takip atat. Emi uşunday menin bendelerimdi süyünçülögüle degen ayet. Demek Allah Subhanahu wa Taala'nın süyüktü boluş üçün birinci şart günөөdөн saktanış gerek. Günөөdön, şirkten, şeytandan, nafstan, butlardan, büt bardan saktanış gerek. Birinci şartı. İkincisi inabat ilallah.
Аллага кайтуу деген сөз. Аллага кайтуу деген биринчи фарайыз менен башталат. Аллага кайтуу деген эң биринчи фарздарды тургузасың. 5 вакыт намаз, орозо, зекет, хадж, анан кийин башкалары. Түшүнүктүбү? Фарздан аткарасың, важиптар аткарасың, сүннөттөр аткарасың, жана Аллага кайтканды дагы бир жолу зикирлерди толтурасың, таспихтерди айтасың, истигфар айтасың, салават айтасың, жакшы амалдар көп кыласың. Ар дайым жүрөгүңдө Алла дейт. Ушуну инабат илалла деген сөз. Мына ушул эки нерсе табылса, лахумул бушра. Ушул эки нерсе табылган адамдарга эми башарат. Ошолорго сүйүнчү деп атат. Кээ бир адамдар болот да, мен жакшы адаммын, мен ичпеймин, чекпеймин, жакшы жүрөм дейт. Эми тагутка сыйынбаймын, шайтанга баш бербеймин дейт, бирок намаз окубайт. Намаз окубайт, орозо кармабайт, зекет бербейт, хажга барбайт, жакшылыкка шашылбайт. Бул адам дагы Алланын сүйүктүү бендеси боло албайт. Башарат ага жок. Башарат эки шарт табылыш керек. Күнөөдөн да сак болот, ширктен да сактанат, буттан да сактанат, шайтандан да сактанат, нафстан да сактанат. Ошол эле учурда инабат илаллах, Алланын өкүмдөрүгө бекем турат. Алланын өкүмдөрү эмне болсо, ошону аткарганга даяр турат. Ар дайым ошол өкүмгө даяр турган адамды инабат илаллах, муниб деп айтылат. Түшүнүктүбү? Мына ушул эки сыпаты бар адамдарга Алла таала айтат: "Лахумул бушра". Мына ушуларга Алланын неси болсун, башараты, сүйүнчүсү, жакшы кабары болсун. Фабашшир ибади. Менин бенделериме башарат берген. Бул менин өзгөчө бенделерим, хас бенделерим. Буларга эми жакшы сүйүнчүлөр берген дейт. Сүйүнчүлөр балдар кээде адам өлүп атканда берилет, жан берип атканда, кээде кабырда тургандан кийин, кээде фериштелер дүйнөдөн бериши мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Фабашшир ибад, башарат кээде дүйнөдөн берилет. Көбүнчө өлүп аткан учурда индал маут, кээде бадал маут, кээде өлүмдөн тургандан кийин, кабырдан тургандан кийин ар жерде Аллах субханаху таала өзү билет, башараттар берилет. Демек Аллахтын сүйүктүү бенделерин Алла таалам коркунучтуу учурларда коркутпастан аларга башарат, сүйүнчүлөрдү берип турат. Андан кийинки аяттын уландысында Аллах субханаху таала дагы улантып айтып атат: "Аллазина ястамиунал каул фаяттабиуна ахсанах". Алар ушундай адамдар ястамиунал каул, сөздөрдү угушат дейт. Сөздөрдү угушат. Фаяттабиуна ахсанах. Жана сөздөрдүн эң жакшысын тандап, ошону этишет, ошого иттиба кылышат. Улаикаллазина хадахумуллах. Мына ушул адамдарга Алла хидаят берген. Ва улаика хум улул албаб. Мына ушулар акыл ээлери, акылдуулар, ушулар деген аят. Демек Аллах субханаху таала ушундай адамдарды мактап атат. Акылдуулар ким десе, Аллах субханаху таала ушундай аятта айтып атат. Алланын эки сыпаты бар адам: истинабани тагут, тагуттан сактанган, инабат илаллах кылган адам, жана мына сыпаттары бар адамдар, ушулар акылдуу адамдар деп атат. Кимдер? Аллазина ястамиунал каул. Алар сөздү угушат дейт. Каул деген эмне деген сөз деген сөз. Муфассириндердин бир таифасы каулду Кур'ан-ы Карим дейт. Кур'ан-ы Карим дейт. Аллазина ястамиунал каул дегени алар Кур'анды угушат дейт. Кур'ан угушат, Кур'ан угуп, ошо менен хидаятка келишет, акыйкатты көрүшөт, акыйкатка келгенге аракет жасайт дейт. Анда ястамиунал каул не болду? Кур'ан-ы Карим мурат болот. Экинчи бир таифа, муфассириндердин экинчи бир жамааты каул мутлак дейт. Мутлак, умум, яни бардыгы эле сөз. Анда манасы алар эмне кылат? Ястамиунал каул, бардык сөздү угушат дейт. Сөздөрдү угуп алып туруп, фаттабиуна ахсанах, эң жакшы сөздөрдү гана ээрчийт, жамандарын албайт, ээрчибейт деген сөз чыгат. Түшүнүңөрбү? Анда эмне кылат? Адамдардын жакшылары бардык сөздү угуп көрөт, агыны, карасыны, жакшыны, жаманы угуп туруп, кийин өзү эмне кылат? Акыл калчап, аны тамиз кылат, ажыратат. Ажыратып отуруп, кайсынысы пайда, кайсынысы зыян, ошонун негизинде пайдалууну алат, пайдасы кулагынан кирип чыгып кете берет деген маанайга келет дейт. Түшүнүңөрбү? Демек эмне болду? Инсандар, жакшы адамдар, угуучу адамдар дейт. Ошон үчүн уккан адам, көп уккан адам хидаятка келет. Уккан адам хидаятка келет иншаллах. Укпаган адам жаман болот. Уккусу келбейт, укпайм мен дейт, тоготпойт, уйкусу келбеген адам эч качан хидаятка келбейт ал. Келиши кыйын. Уккан адам бир күн болбосо бир күн иншаллах акырын эмне болот? Ошол хидаятка келгенге угуу себепкер болот. Ошон үчүн уккан жакшы нерсе. Угуп кое бериш керек. Кээде атаңды угасын, кээде апаңды угасын, кээде устазыңды, кээде алымдарды, шайхтарды, досуңду, бир туугаңды, балаңды, кызыңды, чоң кишини уга бериш керек. Уга бер. Бирок укканы баарына амал кылыш шарт эмес.
Андан кейін фаяттабиуна ахсана дегенден билинди. Уккандан кейін жакшыларын тандап, пайдалысын тандап, ошол пайдалуу гана сөздөрдү гана аласың. Ошону гана амал кыласың. Калган амал кылыш шарт эмес. Бирок угууда бардыгыны тегиз угуп коесуң. Түшүнүңөрбү? Демек Кур'ан-ы Керимде Аллах айтып атат: "Ал инсандар кандай адамдар? Аллазина ястамиунал каул", Кур'анды угушат, хадисти угушат, жакшы сөздөрдү угушат, адамдардын кеңешин угат, баарын угат. Бирок фаттабиуна ахсана, кийин өздөрү эң жакшысын тандап алып, эң жакшыларын гана ээрчийт, ошого гана амал кылат деген аят. Демек, уккан жакшы нерсе. Ким көп укса, ошончо көп билимдүү болот. Асыл балдар илимни жугушу дагы негизи себеби угуу болот. Ошон үчүн устаз окутканда устаз сүйлөп талабалар укса, илим жугат. Устаз үн чыкпай отурса, талаба окуса, илим аз жугат. Билип алгыла ушуну. Асыл тартип окууда дагы, жукканда дагы устаз окутат. Ал сүйлөйт, ал айтат, түшүндүрөт, ошондо талабага илим жугат. Анан талаба өзү эле китеп окуй берсе, устаз жөн отуруп туура деп койсо, же ката деп койсо, илим жукпайт. Азыраак жугат. Ал тарика туура эмес тарика окулат. Аслы тарика устаз окутуш керек. Ошондой эле угуунун пайдасы көп. Ким алым болгон болсо, көп уккандан алым болот. Көп уккан адам алым болот. Ошон үчүн угуунун пайдасы аябай көп. Бирок уккандын баардыгы амал кылыш шарт эмес. Фаяттабиуна ахсана, алардын ичинен тандап алып туруп, эң жакшыларын алат дагы, ошого амал кылат деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Аллазина ястамиунал каул, Кур'ан-ы Керим, хадис Расул, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери, жалпы сөздөр баары кирип кетет. Фаяттабиуна ахсана. Эгерде каулдан Кур'анды алып болсок, Кур'андан эң жакшы мана деген эмес, бу жерде Кур'ан ахсана, хасуна манасында болот анда. Исми тавсис сигасы эмес, хасуна манасында болот. Себеби Кур'андын баардыгы хасан. Баардыгы хасан. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн анда ахсана, хасуна манасында болот. Эгерде каулдан мутлак алган болсок, ахсана өз манасында калат. Анда эмне болот? Алар эң жакшы сөздөрдү тандап алып, ошого амал кылат дейт. Улаикаллазина хадахумуллах. Мына ушул адамдарга Аллах хидаят берген дейт. Угуп жакшыларын эргешкен адамдарга Аллах хидаят берген. Ва улаика хум улул албаб. Мына ушул адамдар гана акылдуулар деп атат. Хум улул албаб, муптада хабар марифа, хасыр болуп атат. Мына ушул адамдар гана не деп атат? Акылдуулар деп атат Кур'ан-ы Керимде. Демек, жакшы сөздү угуп, эргешип, амал кылып, мусулман болуп, жакшы адам болуп жашаган адам, мына ушул акылдуу адам деп атат Кур'ан-ы Керим. Ушул акылдуу адам. Сөздү угуп, амал кылбаган адам, сөздү уккысы келбеген адам, ал акылсыз адам. Акылы жок адам, акмак адам. Хакыйкый адам, акылдуу адам не кылат? Жакшы сөздөрдү угат, ошого амал кылат. Ал дүйнөнү ойнойт, ахиретти ойлойт, баарыга жетишкенге аракет кылат. Ошон үчүн Аллах Таала аларды мактап атат. Улаика хум улул албаб. Мына ошолар чыныгы акылдын ээлери, акылдуулар дейт. Андан кийинки аятта Аллах Субханаху ва Таала пайгамбарды хитап кылып, кафирлардын акыбарын айтып атат. Афаман хакка алейхи калиматул азаб, афа анта тунқизу ман финнар. Ал эми кимге азап калимасы жазылып калган болсо, азап калимасы чечилип калган болсо, афа анта тунқизу ман финнар, эмне сен дозокко түшкөн адамды куткара аласыңбы дейт. Жок, куткара албайсың. Бетте истифхам инкар, хабары жок, кийинки аяттардан билинет, эч ким куткара албайт. Яни кимге Алла Таалам дозокко түшөт деп айтып койгон болсо, хидаят берилбейт деп айтылган болсо, аны эч ким куткара албайт деп атат. Бул жерде Аллах Субханаху ва Таала иман неаматын кадырлашка үндөп атат бизде. Иманыңарды кадырлагыла, силердин эч бир салымыңар жок. Аллах өз рахматым менен ошол иманды силерге насип кылдым. Өз рахматым мерим менен силерге жакшы сөз укканга насип кылдым. Өз рахматым менен силерди ошол жакшы сөздөрдү тандап, амал кылганга мен тауфик бердим деп Алла Таала өзүн тааныштырып атат. Себеби кийинки аятта кимге жаханнам мажып болуп калган болсо, аны пайгамбарга хитап кылып айтты, сен дагы аны дозоктон куткара албайсың дейт. Демек, адамдарга хидаят берүүчү зат ким экен? Аллах Субханаху ва Таала. Адам бере албайт аны, пайгамбар да бере албайт, ата-эне да бере албайт, бир тууган да бере албайт, досу да бере албайт. Хидаятты берүүчү бир гана Аллах Субханаху ва Таала. Мына ушуну тактеп атат. Афаман хакка алейхи калиматул азаби афа анта тунқизу ман финнар. Ал эми кимге азап калимасы жазылып калган болсо, чечилип калган болсо, эмне сен аны нардан, дозоктон куткара аласыңбы дейт, куткара албайт. Лакин иллазина тақау раббахум лахум гураф.
Эми Аллах субханаху ва таала кайра ошол жакшы адамдарды улап атат, жакшы адамдар сыфаттарын айтып келдик. Акылдуу адамдар кимдер экен? Алланы таанып, Аллага сыйынып, мусулман болуп жашагандар акылдуулар дедик. Эми аларга кандай сыйлык берилет? Муну аятта Аллах баяндап атат. Алдыңғы аяттарда Алла Таала айткан эди, кафирларга лахум мин фауқихим зулал минан нар ва мин тахтихим зулал дегенде. Алардын үстүнөн да от каптап турат, астынан да от каптап турат. Залика юхаввифуллаху бихи ибада я ибади фаттакун деген аятты окуган эдик. Эми ошонун лансында Алла Таала эмне кылып атат? Мусулмандарга берүүчү эмнени айтып атат? Сыфаттарды же сыйлыктарды баяндап атат. Лакиниллазина тақау раббахум. Бирок лекин Rabbilerinden korkkan adamlar, muttaqi adamlar üçün lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyya. Alardın üstüne kavat kılıngan üylörü var deydi. Alarga sıylı konak üylörü var, üstü kavat kılıp salıngan deydi. Tajri min tahtihal anhar. Alardın astından daryalar ağıp durat, sular ağıp durat. Va'adallah, bul Allah'ın vadası. La yukhlifullahul mi'ad. Allah vadasına karşı çıkmaydı деген ayet. Lakinillezine taqav rabbahum. Demek Allah'dan korkkanlar деп атат, негизги нерсе muttaqi болуш шарт. Allah'dan korkup takvalуу болушлук негизги нерсе ушул. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде ар дайым takva деген сөздү колдонот. Бул жерде дагы карасаңар, lakinillezine taqav, бирок takvalуу болгондор, алар ушундай Раббилерден корккон инсандар, lahum ghurafun. Ghuraf дегени негизи бөлмө деген сөз, бу жерде үй. Сыйлуу конок чоң сарайлар деген сөз. Чоң үйлөр. Min fawqiha ghuraf. Анын үстүндө дагы үй. Үстүндө да үй дегендин эки манасы бар. Бир манасы кабат десек де болот. Кабат үйлөр деген сөз. Экинчиси бир үй могу жерде турса, экинчиси экинчи жерде турат. Кырдын башында турат. Үчүнчүсү тоодун башында турат. Дагы үстүндө турат. Ушундай манасы да бар бунун. Түшүнүңөрбү? Кабат десек де тура болот. Бирок негизги манасы бир үй болуп жатса, кийинкиси андан жогорураак, андан жогорураак, даражат. Жаннаттыкы даражат болот. Кете берет ушундук. Түшүнүңөрбү? Ушундай маанада дагы келет. Ошон үчүн аларга берилген гураф некен үйлөр min fawqiha гураф. Алардын үстүндө дагы гурфалары бар. Алардын үстүндө дагы үйлөрү бар. Mabniyya курулган деген сөз. Яни буларды Алла Таала мурда эле куруп койгон. Эми курулбайт. Буларды Алла Субханаху Таала мурда эле инсандарга даярдап койгон. Tajri min tahtihal anhar. Эми ошол үйлөрдүн астынан сулар агып турат ар дайым. Бул Алланын ваадасы, Алла ваадасына эч качан каршы чыкпайт дейт. Демек, Алла Тааланын бейиши, Алланын конок үйү кимдерге берилет? Алладан корккон инсандарга. Günөөдөн сактанып, Алладан коркуп жашаган инсандарга Аллах Субханаху Таала өзгөчө ушундай неаматтарды берет. Хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бейиште бир адамга эле ушул дүйнөгө 10 эсе чоң бейиш берилет. Бир адамга берилген эле бейиш мына жашап аткан биздин жер шаарыдан 10 эсе чоң болот. Өмүрүңдө мына адамдар дүйнөнү кызыккан адамдар аз эле болот. Кыдырып бүтө албайсың. Эми ал бейиш 10 эсе чоң деп атат. Түшүнүңөрбү? Бул бир гана чоңдугун эле айтып атат. Анын ичиндеги неаматтарды эч ким көргөн эмес. Эч ким уккан эмес, эч ким кыялына дагы келген эмес. Ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ошончолук чоң неаматты Аллах Субханаху ва Таала ушул muttaqi бенделерине берет. Түшүнүңөрбү? Muttaqi бенделерине берет. Адам баласы дүйнөдө жашаган сайын, карыган сайын өлгүсү келбейт. Жашагысы келе берет. Ошон бул дүйнөдө баары болот. Кыйынчылык да болот, жакшылык да болот, ысык болот, суук болот, бирок өлгүсү келбейт. Кеткиси келбейт. Карыган аксакалды айтсаң деле өлөйүн дебейт. Кемпирдер өлгөнгө даяр эмес, эч ким кеткиси келбейт. Демек, ушул биздин вактылуу дүйнө ушундай болгондуктан болсо, ал жактагы бейиш, ал түбөлүктүү. Ал бул дүйнөгө караганда 1000 миллион эсе жакшыраак. Аны эч ким билбейт кандай экенин. Ал жерге кызыгуу керек, ал жерде түбөлүктө болобуз. Ошон үчүн негизги биздин баратырган жерибиз бейиш, ага даярдык керек. Мына ушуну Алла Таала айтып атат. Ал бейиш, ушундай бейиш, lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. Алардын үстү кабат деген маанысы, кабат үйлөр же биринин үстүнөн бири салынган хан сарайлар үйлөр бар. Mabniyya курулган, алардын астынан дарыялар агып турат. Бул Алланын ваадасы, Алла ваадасына эч качан каршы чыкпайт дейт. Мына ушинтип Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн muttaqi бенделерге айткан ваадасын айтып кетти. Сыйлыгын айтып кетти. Андан кийинки аятта Аллах Субханаху ва Таала
бул дүйнөнү бизге түшүндүрүп атат. Бул дүйнө, жашап аткан дүйнөбүз канчалык нерсе, кандай нерсе, анын акыйкаты эмне, кийин не болот. Ушу боюнча Алла Таалам бир мисал менен дүйнөнүн акыйкатын түшүндүрүп атат. Алам тара анналлаха анзала минас самаи ма'a. Көрбөйсүңбү дейт. Албетте Алла Таалам асмандан не кылат? Сууду түшүрөт. Фасалакаху янаби'a фил арз. Кийин ал суу жер бетинде булак болуп атылып чыгып, не кылат? Агат. Сумма юхриджу бихи зар'ан мухталифан алвануху. Кийин аны менен эгиндери чыгарат. Ар түрлүү түсү, ар түрлүү эгиндери чыгарат. Сумма яхижу. Кийин ал бышат. Фатараху мусфарра. Кийин аны саргаргана барды көрөсүн. Сумма яжалуху хутама. Кийин аны күкүн болуп сынып кеткенин көрөсүн. Инна фи залика ла зикра ли улил албаб. Ушулардын баарында эскертүү бар дейт. Акылдуу адамдар үчүн деген аят. Бул аяттан Аллах субханаху ва таала биринчиден өзүнүн кудуретин баяндап атат. Себеби асмандан жамгыр түшүрүп, ошону жерге сиңдирип, кайра эгин чыгарып, бышырып берген зат Аллах субханаху ва таала. Ошол эле учурда ушул аяттан Аллах субханаху ва таала бизге бул дүйнөнүн акыйкатын айтып атат. Акыйкат ушул эле, башка эчтеке жок деп атат. Бул түбөлүк каратылган жер эмес, түбөлүк баягыдай менет кылатылган жер эмес. Бул вактылуу гана нерсе, келип кете турган нерсе. Бирөө келет, экинчиси кетет, ушундай дүйнө. Бу жерде эч ким түбөлүк калбайт. Ушуну Алла Таалам баяндап атат. Алам тара анналлаха анзала минас самаи ма'a. Демек, асмандан суу түшүрөт дегенден билинет, асыл суу асмандан түшөт. Алла Таалам сууду негизи асман жараткан. Жер курук болгон, кийин суулар түшүп, кийин суу болгон жердин бети. Анзала минас самаи ма'a. Көрдүңөрбү? Асыл асмандан түшөт. Алла Таалам не кылат? Асмандан суу түшүрөт. Ал суу түшөт дагы не болот? Салакаху. Яни яжири деген манасында. Ал агат янаби'a фил арз, жердин бетинде. Янаби янбу'нун жамы, янбу деген булак. Булак болуп жер бетинде агат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Жер бетинде ал не болот? Булак болуп агат. Алланын кудуретин карасаңар, адам жараткандан кийин адамга эң керек болгон нерсе суу. Суусуз жашаш мүмкүн эмес. Каерде суу бар болсо жашоо бар, суу жок болсо жашоо жок. Жер бетин карасаңар, адамдар жашаган жерлер бүт бардыгы суудун боюнда болот. Суу жок жерлер, какыр чөлдөр тоолоп турат дагы эле. Тоолуп турат, адам жашай албайт. Неге? Суу жок. Ошон үчүн хаяттын, жашоонун эң негизги себептери, бизге берилген себептердин бирөөсү суу. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала адамды жаралыштан алдын эле адамга керек болуучу сууду Алла таала эмне кылган? Камдап койгон, жаратып койгон, бардыгын даярдап койгон. Аны асмандан түшүрөт, жерге түшөт, анан жер аны сиңип алат. Кээ бир жерлер сиңип алат дагы, эгиндерге чыгарат, кайра эгин кылып. Эгиндери сугарасын, анан не чыгат? Эгиндер чыгат. Кээ бирлери ошол жерде катып калат, суу болуп калат, деңиздер, океандар мисалы турат, көп нерселер турат. Кээ бирлерин Алла таалам кайра чыгып кетет. Буу болот дагы кайра чыгып кетет. Чыгып, ошол менен кайра Алла субханаху ва таала бууга алып чыгып, булутка чыгып, башка жактарга апарат. Же болсо Алла таала маны апарат дагы тоолордун башына барып, кар сүрөтүндө, муз сүрөтүндө сактап коет. Бул заказ. Алланын кудурети, эч ким кыла албайт. Суу калбаганда Алла таалам жайында күн эритип туруп, ошол эриген суулар акырын не болот? Келет. Муздун суусу, мөңгүнүн суусу акырын келет, ошону анан адам баласы ичет. Эгиниге коет, өзү ичет, жаныбарларга берет, ошентип жашайт. Бул Алланын кудурети. Табаракаллаху ахсанул халикин. Буну эч ким кыла албайт. Кылыш да мүмкүн эмес. Элдин баары коркот, ай, суу жок, мына суу жок болуп атат деп, азыркы дүйнөдөгү эң чоң маселе суу болуп калды. Таза суу маселе болуп калды. Эң кымбат суу болуп калды. Ошон үчүн бул суудун несі халикы Аллах субханаху ва таала. Өзү билет качан пайда кылат, качан жок кылат, качан эритет, качан эритпейт. Эмне кылат Алланын кудурети. Мына ошол өзүнүн кудуретин Аллахым баяндап атат. Аллахым деген анзала минас самаи ма'a. Асмандан суу түшүрөт. Фасалакаху янаби'a фил арз. Кийин аны булак кылып, агызып коет, ары-кары кылып жерде. Сумма юхриджу бихи зар'ан. Кийин эгиндер чыгарат. Эгинди ким чыгарат? Аллах субханаху ва таала. Дыйкан бар нерсесини топуракка салат. Алып келдиң дагы будайды, бир кап будайды жерге төгүп салдың. Жесең да болот. Ал чыгабы чыкпай Кудайдан башка эч ким билбейт аны. Сен ар биринин баары астына суу куюп, анан чыгара албайсың казып. Ошол кичинекей будай таштайсың. Аллах субханаху ва таала эмне кылат? Ошого сууду берет, анан акыры өнө баштайт. Өнү барып кичинекей алсыз нерсе жер жарып чыгат.
Sen anын kolun menen, ketme menen, teşe menen, balka menen çaba albagan жерlерди не кылат? Кичинекей алсын нерсе болот. Мындай кылсаң үзүлүп калат. Ошол жарып чыгат. Бул эмне? Алланын кудурети. Ошол акыры кичинекей нерсе жарып чыгат. Жарып чыгып, чоң даракка айланат. Шактайт, гүлдөйт, мөбө жемиш берет, анан чоң даракка айланат. Ушулардын бүт бардыгыны Аллах субханаху ва таала өз кудурети менен кылат. Мына ушуну Аллах айтып атат. Юхриджу бихи зар'ан мухталифан алвануху. Ошол суу менен Алла таала эмне кылат? Эгиндерди чыгарат дейт. Мухталифан алвануху, алардын түстөрү бириге бири окшобойт. Бир эле суу ичет, бирок ар түрлүү нерсе чыгат. Ошол бир эле суу менен будай сугарасын, арпаны, жүгөрүнү, башкасыны бир эле суу болот, бирок ар түрлүү нерсе чыгат. Бул Аллах субханаху ва тааланын гана кудурети. Башка эч ким кыла албайт. Бир эле нерсе, аслы бир, бирок чыгып атканы ар түрлүү нерсе. Бул ошону айтып атат Алла таалам, мухталифан алвануху. Алардын заты да башка, түсү да башка. Бири-бириге окшобойт. Ар бир нерсенин өзүнүн таамы бар. Алманын өзүнчө, өрүктүк өзүнчө, гилястык өзүнчө, шапталдын өзүнчө, бүт бардыгынын өзүнчө таамдары бар. Ушинтип жараткан ким? Аллах субханаху ва таала. Кийин не болот? Сумма яхижу. Ал көтөрүлүп чыгат. Кийин алып пышат. Яхижу деген сөз мышканга жакындаган абалда айтылат. Чырайлуу болуп, чырып калган сөз айтылат. Кийин ал мөмө жемиш, баягы арпа, будай, алма, өрүк не болсо дагы не болот? Пышат. Мышкандан кийин фатараху мусфарра. Аны көрөсүң неген? Саргарганына. Пышат, мына азыр күз келди, сапсары болуп калды. Ага чейин жап-жашыл кооз болуп турган тоолор, талаалар бүт бардыгы заматта не болот? Сапсары болуп калат. Сары болуп калат. Фатараху мусфарра, алар саргарган абалда көрөсүңөр дейт. Сумма яжалуху хутама. Кийин аны Алла таала эмне кылат? Баягындай сындырып салат. Хутама деген сындырып салат деген сөз негизи. Кийин баягы күкүм болуп калат, сынып кетет деген сөз. Ал багында жыйылып албаса, ал не болот? Пышып кетти, пышып кеткенден кийин ал сынып, куйкаланып, жерде жок болуп кетет. Түшүнүктүбү? Сумма яжалуху хутама. Демек, не болду? Пышты, саргарды, кийин барып, не болду? Акыры сынып, акыры күкүм болуп жок болду. Инна фи залика ла зикра ли улил албаб. Албетте, ушулардын баарында акылдуулар үчүн чоң насихат бар, эскертүү бар деген аят. Ал эскертүү эмне? Бул жашоо ушундай деген сөз. Адам дагы ушундай. Кече кичинекей бала да. Эненин курсагында, кийин төрөлдү, кийин бойго жетет, күчүгө толот, акылга толот, анан барып картая баштайт. Карлык келет, бети тырышат, бели ооруйт, буту баспайт, көзү көрбөй калат, анан барып туруп, асфала сафилин болуп анан кете берет. Дүйнө ушундай. Биз күнүн көрүп атабыз, жаратылышты, ошол нерсе адамда да кайтара алат. Адам да ушундай. Мен кыймын деген адам бир вакытта жок эле. Бир вакытта алсыз эле. Кийин акылга толот, акылга толгону, күчкө толгону азыр эме мөөнөт. 15 жыл, 20 жыл мөөнөт болот. Мана силер ошол жака жашап баратасыңар. Кийин кайра не болот? Кайтат. Кайра кайтат дагы анан барып туруп эле адам баласы каалайбы, каалабайбы Кудайдын астына барат. Ишенеби, ишенбейби Кудайдын астына барат. Жакшыбы, жаманбы Кудайдын астына барат. Башка жолу жок. Мына ушуну Алла таала айтып атат. Бул дүйнө, силер кызыккан дүйнө, силер баягыдай тынбай иштеп, максат кылбаган дүйнөңөр ушундай нерсе. Бүгүн бар, эртең жок. Ал баягы эгин сыяктуу, эгин бир күн барып, бышып барып жоголгондой эле адам дагы барып өсүп барып мөмө жемишин берип, кийин акыры жок болуп кетет деп Аллах субханаху ва таала эскертип берип атат. Мына ушуну Аллах айтып атат. Алам тара анналлаха анзала минас самаи ма'a فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ضرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Keyingi ayette Allah Subhanahu wa Taala dagı ele özünün süyüktü bendelerini, sıfatlarını aytıp atat. Жақшы адамдардың sıfatlarını, Allah hidayet берген адамдардың sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala баяндап атат. Алар кандай? Афаман шарахаллаху садраху лил ислам. Ал эми кимдин жүрөгүн Аллахым исламга ачып койгон болсо, ислам диниге, иманга ачып койгон болсо, фа хува ала нурум мин раббих.
Al Rabbisinin tarafından to'liq nurun üstünde bo'ladi. To'liq nurda bo'ladi. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Yema ayatlar ulanısında Allah'ın esте ve жүрегі қатып кеткендерге Allah'ın вайлы азабы болсын. Ulaika fi zalalin mubin. Мына ушулар ачык адашууда деген аят. Biz azır ayttık, hidayet Allah'ın kolunda deyip. Allah subhanahu wa ta'ala kimge hidayet bergisi kelse en birinci anın жүрегін açat. Жүрегін açat. Anın жүрегіне oşol oy, fikir, kaygı kapa kele başlaydı. Oylana başlaydı. Oydun kelgeni bu жүректің açılganının belgisi болады. Hiçbir oy kelген adam bu kaydegen adam, bu jaman adam болады. Ahiret boyunca hiçbir oylanmaydı. Oy fikir de kelbeydi. Dağır oyu yok. Ölümölgönden kim ne болады деген masalege hiçbir oy жүргізбейді. Bu jaman adam болады. Allah saklasın. Allah kimge hidayet bergisi kelse en birinci ağa hidayet beriş hayat ne kılat eken? Oy beredi. Fikir beredi. Al oy fikir menen anın жүрегі açılады. Şarh-ı sadr deydi. Şarh-ı sadr degen жүректің açılganын aytılады. Düşünüңөр bü? Şarh-ı sadr degen söz ne eken? Жүректің açılganын aytılады. Anın жүрегі açılады dagın. Emi açılgandan keyin ve huve ala nurun min rabbihi. Allah'ın nuru болады. Allah'ın nuru kelgenden keyin al kara жүректі баягы nur kelip ne kılat? Nurdu kılat. Жарытат. Al жарып barıp emi hakikatты köre başlaydı. Bu hidayet üşüntüp kelет tuğanlar. Düşünüңөрбү? Adam жүрөгүнө келет, кара жүрөк ошо nur менен нурланат дагы анан барып hakikatты көрө баштайт. Сен көргөн hakikatты тиги көрбөйт. Себеби анда ал нур жок. Анда шарх садыр жок. Ошон үчүн сен көргөндү көрө албайт ал. Düşünüңөрбү? Ошон үчүн Аллахнын өкүмдөрүн айтсаң, бирөөлөр ыйлайт, бирөөлөр коркот, бирөөлөр эчтеке таасирленбейт. Азыр Куранда келет. Таасирленбейт, башка кылбайт. Себеби анда шарх садыр деген жок. Анда Аллахнын нуру жок. Ошон үчүн ал эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала кимге жакшылык кааласа, эң биринчи эмне кылат экен? Жүрөгүн ачат. Мына ошону Аллах айтып атат: "Афаман шарахаллаху садраху лил-ислам." Кимдин жүрөгүн Алла Таала жүрөгүнү ислам динине ачып койгон болсо, "Фа хува ала нурун мин раббихи." Ал адам Раббисинин тарафынан толук нурда болот иншалла. Yunavviru kulubahu. Anın жүрөгү ne болот? Nurlu болот. Жүрөгү nurlu болот дегенде hadisте келет. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nur kantip келет дегенде пайгамбарыбыздан аламаттарын сураганда Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 нерсени айткан. Биринчиси жүрөккө nur келгендин белгиси ал адам Аллага ружу кылат деген. Al-inaba ila Allah. Al-inaba ila darul ahirah. Ahiretke rucu kılıp kalat. Ahirette istep kalat. Ahirette gana oynay berет. Ekincisi dünyanın vaktulu ekenini bilip kalat. Vaktulu ekenini bilip kalat. Üçüncüsü ölümden aldığın ölümge daярдык көрөт деген. Mına uşul 3 nerse adamın жүрөгү nurlandı деген, adamın жүрөгүнүн nurlangan ekeninin belgisi bolat. Alamatı bolat. Alamatını soraganda Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh rivayet kelet. Al rivayatta birincisi al adam ne kılat eken? Ahiretти gana oylop kalat. An жүргөндө турганда ар дайым ахиретим кандай болот экен, ölüm кандай келет, ölümдөн кийин кандай болот, эсеп китеп кандай болот, кабырда кандай болот, махшарда кандай болот, каяка барамын, дозокко, бешкеби деген fikir ар дайым жүрөт. Бул адамдын жүрөгүнө нур келгенинин биринчи белгиси болот. Экинчи белгиси negen al ahirine dünyanı vaktulu ekeni bilet. Azır ayttık vaktulu. 60 yıl, 70 yıl, köp olsa 100 yıl. Kim ne olasın ödesinde. Başka yol yok. Dünyanı tübölük de düşünbeydi. Vaktulu ekeni bilet. Dünyada kıyınçılık, zamanlık barı bulat ekeni bilet. Oşun için dünyanın vaktulu ekeni bilet dağın. Dünyaya jaraşagan hareket kıladı. Öte öyle köp dünyaya vaktını vermeydi. Üçüncüsü ne kıladı? Ölümden aldın, ölümü daярдык kıladı. Ölümden aldın, ölümü daярдык kıladı. Mına uşul 3 nerse adamın жүрөгүнүн açılganının, adamın жүрөгүнүn munavvar, nurlu ekenin belgisi oladı. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayandagan. Mına uşun Allah'ım aytып atat: "Afaman şarahallahu sadrahu lil-islam, fa huwa ala nurun min rabbih, fawaylun." Allah aleme kimge Allah Taala kimnin жүрөгүн Allah Taala İslam dinini açıp koygan bolsa, Allah Rabbisinin tarafından toluk dinde, toluk nurda bolat deyt. Жүрөгү nurlu bolup, dünya emne, ahiret emne, bundan keyin жашоо эмне бардыгын bilip kalat deyt. Fawaylun, wayl degen söz, azap degen söz.
Вайлда жаханнамдағы bir жері де айтылады, азапты да айтылады. Алланың азабы болсын. Кімге? Лил қасияти қулубухум мин зикриллах. Алланың зикрін қылбастан жүрегі қатып кеткендерге. Қасиятул қулуб деген сөз жүрегі қатты адамдар айтылады. Жүрегі таш адамдар айтылады. Жүрегі таш, жүрегі қатты, ақиқатты құс келбеген адамдарға Алланың азабы болсын деп атады. Алланың азабы болсын деп атады. Демек, адам баласы екі түрлі болады туғандар. Біріншісі ләйинул қалб, жүрегі жұмшақ. Екіншісі жүрегі қаттық. Жүрегі жұмшақ адам бұл хайыр адам, жақсы адам. Ешкімге мейірімін төкпеген, ешкімге рахым қылмаған адам ең жаман адам болады. Бұл Алланың қарында қалған адам болады. Алланың қарында қалған адамның белгісі жүрегі қатты болады. Қасия құлубу. Алланың рахматындағы адамның белгісі жұмшақ болады. Ләйинун, хайинун хадисте келеді, жұмшақ адам болады. Жұмшақтық бұл жақсы сипат. Ал жұмшақ қаяқтан жұмшайды? Алланы көп естеп, Алла Таала тауфиқ беріп, аның жүрегіне жұмшақтық қойған болады. Аның жүрегіне жұмшақтық қойған болады. Ошон үчүн жұмшақтық сипат, жүрегі жұмшақ адамдар бұл жақсы инсандар болады. Жүрегі қатты адамдар, Құдай сақтасын, көбінше бұл жаман адам болады. Бұл Құдайдың қарында қалған адамдардың белгісі болады. Allah saqtasin. Oşun üçün Allah aytып атат: "Вайлун, вайлун, вайлун лил муқасияти қулубухум мин зикриллах" деп атат. Алланың зикрин естебестен жүрегі қатып кеткендерге Алланың азабы болсын деді. Мына аяттан билинет, Алланы көп естеген сайын адамның жүрегі жибейді. Алланы көп естеген сайын адамның жүрегі жұмшайды. Алладан алыстаған сайын жүрек қатый береді, қатый береді, қатый береді. Бұндай қатайды адам баласы. Құран-ы Каримде Алла Таала айтады: "Qasat qulubuhum" ayet бар ғой, ошонда келет. Алардын жүрөгү таштай катып калган деген аят бар. Андан кийин келет: "Бирок таштардын дагы кебирлерден суу чыгат, кебирлери Кудайдан коркуп жыгылат" деген аят бар. О минха не? Құран-ы Каримде аят бар, Бақара сүресінде де келет. Ал аяттарда не кебир таштар бар, алардан жарылып суу чыгат дейт. Кейбір таштарлар бар, Алладан қорқып, не қылады, құлап кетеді деген аяттар келеді. Демек, адам баласы жүрегі қатыған болса, таштан да жаман болып кетеді. Алла сақтасын. Бооркерчилик, мейірім төккөндүк, ырайымды болгондук, бұл чоң неамат. Бұл Алланың тарафынан келген нәрсе. Алла кимге тауфиқ береді екен? Жүрегі жұмшақ адамдарға тауфиқ береді. Алланың жүрегі Алланы естеп, жиби жұмшағат. Ал эми жүрегі қатты адамдар, Алланың қарыға қалған адамдар. Аларға Алланың хас азабы болсын, вайл деген азабы болсын деп атат. Улаика фи залалин мубин, мына ушул жүрегі катуу адамдар ачык адашууда деген аят. Андан кийинки аят, бүгүнкү сабактагы акыркы аят. Аллаху наззала ахсанал хадис китабан муташабиха масания тaqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Аллах эң жакшы сөздөрдү түшүрдү. Ал китеп бири-бирине окшош, кайра-кайра кайталанат. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ал китепти окуганда Алладан корккондордун терилери титиреп кетет. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Кийин алардын терилери, жүрөктөрү Алланын зикри үчүн жумшарат. Залика худаллах, наушул Алланын хидаяты, яхди бихи ман яша. Алла кимге кааласа хидаят берет. Ал эми кимди Аллага адаштырган болсо, ага эч бир хидаят берүүчү жок деген аят. Аллаху наззара ахсанал хадис. Алла эң жакшы сөздү түшүргөн дейт. Сөздөрдүн эң жакшысы, эң көркөмү, эң мыктысы некен Аллахтын сөзү. Каламуллах. Акыйкатта ошондой Куранга барабар келген, Куран менен баягы теңдеш болгон китеп дүйнөдө жок. Болушу да мүмкүн эмес. Алла кандай падыша болсо, Алланын сөзү да ошондой падыша. Сөздөрдүн падышасы ал. Анынга мукабыл кыла турган сөз болушу мүмкүн эмес. Фасахаты, балагаты, мисалы, башкасы бүт бар тарафтан эң кыйын, эң жакшы китеп некен Аллахтын китеби. Аллах айтып силерге биз наззала ахсанал хадис, эң жакшы сөздөрдү, эң жакшы китепти түшүргөнбүз дейт. Ал эмне? Кур'ан-ы Карим. Пайгамбарыбыз Кур'ан-ы Карим Аллахтын китеби. Китабан муташабиха. Ал некен китеп? Муташабих деген мутасамил, мутамасил деген сөз. Окшош деген сөз. Ал окшош. Ал китеп некен? Окшош. Масания. Масания деген сөз. Маснанын жамы, бул деген кайра-кайра кайталанат деген сөз. Кайталануучу. Бул кайра-кайра кайталанат. Мазмундары кайталанат. Окшоштугу окшош, бир нерсени кайра-кайра айтат деп атат.
Бирок ал китеп кандай? Тaqsha'irru minhu juludul lezina yakhshawna rabbahum. Кудайдан корккондордун жүрөктөрү ал китепти окуганда титиреп кетет дейт. Биринчи айтты, Кур'ан-ы Карим эң жакшы китеп деди Аллах субханаху ва таала. Эң жакшы кооз китеп, уккан сайын уккун келет. Кур'ан окуп эч ким чарчабайт. Уксаң да чарчабайсың, окусаң да чарчабайсың, ушундай китеп Аллахтын. Жана ошол эле учурда бул китептин экинчи касиети тaqsha'ir. Аны укканда адамдардын жүрөктөрү, денелери титиреп кетет дейт. Якшайыр, тaqsha'ir деген сөз титиреп кеткен айтылат. Жана ушул учурда тaqsha'ir деген дагы бир манасы адам корккондон баягы чачтары турат го, чачтын жүктүн турганы дагы ихшаар деп айтылат. Ал аят окулганда алардын коркконундан алардын чачтары, денесиндеги түктөрү тик турат деген сөз. Шундай китеп. Аллахтын аксамы китап, бирок Аллах жүрөгүнө ыйман салган адамдар бул китепти окуганда китептин азаматынан алардын жүрөктөрүндө коркуу пайда болот. Коркуу пайда болгон себептүү алардын денелериден ошо титирек калтыраганы билинет деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Аллах субханаху ва тааланын китеби ал-муташабих, бири-бириге окшогон китепти аят мазмундары, масания мазмундары кайра кайталанат. Taqsha'irru minhu juludul lezina yakhshawna rabbahum. Алладан корккондордун жүрөктөрү не болот? Титиреп кетет деп атат. Эми тозок аяттарын окуганда ал адамдын жүрөгү титирейт. Кээде адам баласы рахмат аяттарын окуганда сүйүнгөндөн титирейт. Булар бардыгы ушуну далилатталып атат, хадис аяттан билинип атат. Эми summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Кийин алардын терилери жана алардын жүрөктөрү Аллахтын зикирине жумшарып калат. Аллахтын зикирине жумшарып, Аллахтын зикир кылганга жүрөктөрү каалап калат деген аят. Демек, Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Кур'ан-ы Карим ушундай китеп, эң жакшы китеп. Жана буну окуган сайын, уккан сайын мусулмандардын, Алладан корккон инсандардын жүрөктөрүндө бир өзүнчө бир ахвал болот, сезим болот. Ал сезим не болот? Адам сезет, кыйналат, бактылуу, корккондой болот, сезимдерди сезет, жана ал кетет деп атат. Түшүнүңөрбү? Ал сезим аркылуу Аллах субханаху ва таала адамдын жүрөгүнү жумшартат деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек Кур'ан-ы Карим Аллахтын улуу китеби, ал окуганда адам баласы эгер түшүнүп окуса, акыкатта корккондон көзүнөн жаш чыгат, жүрөгүндө коркуу пайда болот. Ошо коркуу болгону калтырап, титиреп, денесинен дагы сезилет. Мына ушуну Аллах айтып атат. Taqsha'irru minhu juludul lezina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Демек, адам баласы ибадат кылганда адамга бир ахвал келет. Баягы жазба деп коесуңар, жазба болуп калыптыр, ушундай берилип кетиптир деген сөздөр угасыңар, ошол ибадаттын таасири болот. Ибадат аркылуу ушундай болот. Бирок таасири кандай болот? Болгону адам баласы көзүнөн жаш агышы мүмкүн, бир аз титиреп калтыраган болушу мүмкүн. Болду ушунчалык эле. Калганы Кур'анда айтылган эмес, хадисте келген эмес. Калганы дава ол биля далил. Жоксо ал жөн эле жалган дава. Кудайдан коркуп атам деп жыгылып жатып алып бакырып бийлеген бардыгы жалган эле дава. Түшүнүңөрбү? Эң таасирлүү китеп Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзү менен ахвал кандай болот? Кур'анда баяндап атат. Мындан башка баяндаган жок. Ошон үчүн хадисте де келет. Асма бинт Абу Бакр Сиддик разыйаллаху анху кызы Асма энебизден риwayat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарыбыз сахабаларын зикир кылганда айтат. Сахабалар ошол Кур'ан окулганда алардын көздөрүнөн жаш агат эле деген. Жаш агат эле, денелери калтырап титиреп, коркуу сезим билинет эле дейт денесинен. Анан бирөө сураган, бүгүнкү күндө кээ бир адамдар баягындай жыгылып калат деген. Зикир көп кылып, же Кур'ан окуп, жыгылып калат, өзүн таштай берет, бакыра берет, ыйла берет, туруп биле берет. Улар не болот дегенде, аузу биллахи мин залик деген. Аузу биллахи мин залик. Себеби сахабаларда андай болгон эмес. Эч ким сахабанын деңгээлине жете албайт. Жетиши мүмкүн да эмес. Демек болгон нерсе не болот? Кур'анды окуганда коркуу пайда болот. Жүрөктө коркуу болот, ал денеден билинет, тилден да билинет, көз жаш чыгышы мүмкүн. Ушунчалык гана. Аны бир жолу эле бийлеп, барып жыгылып калып, аны элдер көтөрүп, сүзүрөп кетип, ана мындай болуп, охо, мен Кудайдын жакын кулу болуп калдым, мен ушундай деңгээлге жеттим деген, же өзүмдүн акылымды жоготуп койдум, мен жинди болуп калдым деген бүт бардыгы дава, батыл дава. Дава биле далил,
şariatda matlup da emas. Tilekке karşı azırkı учурда ушундай сопулар бар, адамдар бар. Эгерде көрүп каласыңар, угуп каласыңар, не кылат, зикир кылат, секирип жыгылып калат, башка болот, бийлеп жиберет, бакырып жиберет. Бардыгы бул шариатта жок нерсе. Ал ошол адамдын Алланын жакын кулу, авлиясы экенин далилде эмес. Алланын достору, авлиялары не кылат? Ошол жерде Куранды угат, ыйлайт, көзүнөн жаш чыгат, жүрөктөрүндө денелерден такшаир не болот? Аракет кылып денелери кыймылдап, коркуу сезими болот. Болду ушунчалык гана. Анан арысы жок. Анан арысы ал драма. Анан ары концерт ал. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Ибн Сирин деген чоң алым өткөн. Ибн Сирин рахматуллахи алейх баягы түш боюнча имам. Ибн Сирин рахматуллахи алейхтен сурашкан экен, бир адам бар, зикир кылып, Куран окуп, анан өзүн жоготуп коет, жыгылып калат дегенди айткан экен. Аны бийигирээк жерге алып барып, анан Куран окуткула, зикир кылгыла деген экен. Аны ошол жерди таштай берсе, анда чыныгы ал неме мажзуб. Таштабаса аны жалганчы деген экен. Ушундай. Алла да айтыш керек, бийигирээк жерге алып барып туруп, ошол жерде эми бийлеп көрөмү, таштап көр деш керек. Мешітке келіп алып, үйге келіп алып, мынау паластарға келіп алып, таштаған ал дин емес ал. Ал жаңағы дава, била далил, шариаттан нерсе жоқ. Адам баласы зикирдин, Курандын, ибадаттын таасири аябай көп болгондо көзүнөн жаш чыгат, денеден бираз сезим болот, болду ушул гана. Калган эчтеке болбойт туугандар. Калган акылыңды жоготуп коюп, өзүңдү жыгылтып, таштай берип, өзүңдү жоготуп коюу деген нерсе жок шариатта. Андай сахабаларда болгон эмес, пайгамбарларда болгон эмес, андай болбойт. Түшүнүңөрбү? Болгон ушул. Ошон үчүн Куран-ы Керимде Аллах айтып атат: "Аллаху наззала ахсанал хадиси китабан муташабихан масания тaqsha'irru." Ал китеп окуганда "Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah." Куран окулганда эмне болот дейт? Алардын жүрөктөрү, денелери титиреп жана жумшалат дейт. Залика худаллах. Мына ушул Аллахтын хидаяты. Яхди бихи ман яша ва ман юзлилилlah фама лаху мин хад. Ал эми кимди Алла адаштырган болсо, ага эч ким хидаят бере албайт дейт. Яни да эскертип атат, бул хидаят Аллахтын нематы. Буга шүкүр кылгыла. Алла берди. Сен өзүң кыйын болгонуң үчүн Алла иман берген жок. Алла сени жакшы көрүп өзү берди. Ошон үчүн Аллага шүкүр кылгыла, адашып калбагыла деген нерсени Куран-ы Керимде Алла Таалам көп эскертет. Түшүнүңөрбү? Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Аллах субханаху таала баарыбызды Алланын зикирин кылганда, Куран укканда корко турган, Алладан коркуп, жүрөктөрү жумшайтырган адамдар катарына кошсун. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта.